This call is. સ્ક્રીન વિઝિબલ છે બધાને? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so as you know that in the last lecture we discussed about the isomorphism of posets. Okay. Uh, Suppose we are having two posets, say A and B. F is a function from A to B. Then F is said to be an isomorphism of posets if શું conditions હતી? બે conditions હતી. કઈ condition હતી? બે. પહેલી condition, F is a bijection. And second condition, F and F inverse both preserves the order. Right? Then we proved the result. In that result we proved that suppose A and B are two posets, F from A to B is a bijective map, then following statements are equivalent. કયા statements હતા? F is an isomorphism of posets. Second statement કયું હતું? કે શું હતું second statement આપણું? For A any A1, A2 if belongs and to only N. if f of A less than or equal to f of B. બરાબર? if and only if વાળું હતું. રાઈટ? ત્યાર પછી આપણે એક સિમ્બોલ ડિફાઇન કરતો dn. dn that means the set of all the positive divisors of the number n. ઓકે, આટલી વસ્તુ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરેલી છે. બરાબર? Yes, sir. Yes, sir. Right. So now let us move further. Okay. Let us see an example. Okay, we know that NR is a poset where R is the divisibility relation. We have discussed about divisibility relation in last lecture. Right? We consider the set of all natural numbers and we define the divisibility relation R to be A related to B if and only if A divides B, or B is equal to A into X for some X belongs to N. Right? So, and we prove that N with the divisibility relation is a poset. એ આપણે already prove કરી દીધું છે. So hence for any N belongs to N, dn R quotient dn is a poset. આ પણ poset થશે. Set of all the positive divisors of number n. દરેક n માટે if you are considering n equal to 1 then d1, if you are considering n equal to 2 d2, n equal to 3 d3, d4 etc. Right? So for every n, dn R quotient n is a poset. Okay? Again R quotient dn, that means it is again a divisibility relation on dn. આ એક રિમાર્ક તરીકે આપણે જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલમાં પછી આપણે ફરીથી નવેસરથી લખીએ. Now using this fact, let us see an example. Let A equal to B is equal to D12. Right? D12 એટલે કે set of all the positive divisors of 12. તો શું કયા કયા એલિમેન્ટ્સ આવશે આમાં? 1, 2, 12 ના 3, બધા 4, પોઝિટિવ 6 અને 12. 1 2 3 આવશે, 4 આવશે, 6 આવશે અને 12 આવશે. બરાબર?
બરાબર ને? એટલા જ આવશે, આના સિવાય કોઈ આવશે? ના સર. ઓકે ફાઇન. સો ધીઝ આર ધી પોઝિટિવ ડિવાઇઝર્સ ઓફ D12. એ બરાબર પણ D12 લીધું છે, બી બરાબર પણ D12 લીધું છે. કન્સિડર a map F from D12R to D12 less than equal to where R is the divisibility relation, R is the divisibility relation, and less than or equal to is the usual less than or equal. બરાબર છે? D12R એટલે કે પહેલા જે સેટ A છે એમાં આપણે D12 લીધું છે સેટ, અને રિલેશન કયું લીધું છે? ડિવિઝિબિલિટી રિલેશન. સેકન્ડમાં D12 લીધું છે ને યુઝ્યુઅલ આપણું લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ કન્સિડર કર્યું છે એઝ અ રિલેશન. And this map is defined as f of d equal to d. F of d equal to d for f of d બરાબર d ડિફાઇન કર્યું છે. સેટ બંને ઇક્વલ છે પણ બંનેમાં ખાલી શું છે? રિલેશન અલગ અલગ છે. બરાબર છે? બંનેમાં રિલેશન અલગ અલગ છે. બરાબર? f of d equal to d તો આ મેપને કેવું કહેવાય? એનું કંઈક સ્પેશિયલ નામ છે. પણ આ છે f of x is equal to x. તો મેપનું નામ શું થાય? Identity map. Yes, exactly. So therefore જો ફંક્શનમાં કોઈ જગ્યાએ આપણે રિલેશનનો યુઝ નથી આવતો અત્યારે, બરાબર? આઇસોમોર્ફિઝમ પ્રૂવ કરવા માટે રિલેશનની વાત કરવાની આવશે, રાઈટ? આઇસોમોર્ફિઝમ માટે રિલેશનની વાત આવશે. ફંક્શનમાં કોઈ જગ્યાએ આપણી પાસે રિલેશનનો યુઝ નથી આવતો. f of d equal to d, that means f is the identity map. Hence f is a bijective map. We know that identity function is 1 1 and on 2, અને identity function inverse identity function પોતે જ થાય. બરાબર? આપણે એવું બતાવવું છે કે આ જે મેપ આપણે ડિફાઇન કર્યું છે f from D12R to D12 less than or equal to is an isomorphism. થાય છે કે નહીં આપણે ચેક કરવું છે. બરાબર? આઇસોમોર્ફિઝમ થાય છે કે નહીં એ ચેક કરવું છે. બરાબર? ફંક્શન સેટ બંને ઇક્વલ છે પણ બંનેમાં રિલેશન અલગ અલગ છે. સો we have to verify whether this function f of d from D12R to D12 less than or equal to defined as f of d equal to d is an isomorphism of posets or not. બાયજેક્ટિવ થાય છે એટલે પહેલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. બરાબર? પહેલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ થઈ ગઈ. ઓકે. Now let AB belongs to D12 such that જો આઇસોમોર્ફિઝમની ડેફિનેશનમાં શું હતું? આવું હતું ને કે a1 less than or equal to a2, this implies that f of a1 less than or equal to b f of a2 આવું થવું જોઈએ. અને ઇનવર્સ માટે પણ સાચું થાય. b1 less than or equal to b2, this implies that f inverse of b1 is less than or equal to a f inverse of b2. બરાબર? This means that f preserves the binary operation. This means that f inverse preserves the binary operation. બરાબર? તો so let a b belongs to D12 such that a related to b, અહીંયા less than or equal to a ની જગ્યાએ r છે અને less than or equal to b ની જગ્યાએ usual less than or equal to છે આપણા કિસ્સામાં. બરાબર? So let us move further. Let us verify whether f and f inverse both preserves the order or not.
તો ચાલો શું લાગે છે કે એફ ઓર્ડર પ્રિઝર્વ કરશે? એ રિલેટેડ ટુ બી થાય છે તો એફ ઓફ એ રિલેટેડ ટુ એફ ઓફ બી થશે. એ રિલેટેડ ટુ બી, તો આર શું છે? ડિવિઝિબિલિટી રિલેશન. સો ધેરફોર એ ડિવાઇડ્સ બી. બરાબર છે? એ ડિવાઇડ્સ બી થાય. હવે તમને ખબર છે કે એ જે છે એ બી ને ડિવાઈડ કરતો હોય તો એ છે એ કાં તો બી જેટલો અથવા બી કરતા નાનો હોય. તમે જો 4 ના ડિવાઇઝર કેટલા? તો કે 1 2 અને 4. તો 1 છે 4 કરતા નાના, 2 4 કરતા નાના, 4 છે 4 જેટલા છે. તમે 6 લ્યો તો એ 4 ને ડિવાઈડ નહીં કરે. બરાબર? ધીસ ઇઝ વેરી મચ ઓબ્વિયસ કે એ ડિવાઇડ્સ બી છે એટલે કે એ છે બી નો ડિવાઇઝર છે તો એ છે હંમેશા બી જેટલો અથવા બી કરતા નાનો થશે. બરાબર છે? બી કરતા મોટો કોઈ નંબર હશે તો એનો ડિવાઇઝર નહીં જ થાય. સો a less than or equal to b, a less than or equal to b, that means f of a is less than or equal to f of b. કારણ કે a બરાબર f of a છે ને. આપણે શું ફંક્શન ડિફાઇન કર્યું છે? f of d is equal to d. તો a બરાબર f of a, b બરાબર f of b. so f of a less than or equal to f of b. આપણે શરૂઆત કરી હતી a રિલેટેડ ટુ b થી અને મળ્યું શું? f of a રિલેટેડ ટુ f of b. so therefore f preserves the order. બરાબર છે? હવે f ઇન્વર્સ ઓર્ડર પ્રિઝર્વ કરે છે કે કેમ એ ચેક કરવાનું છે. બરાબર? તો એના માટે આપણે એવું કરીએ, લેટ બીજા સેટમાંથી લે છે. બરાબર? બી માંથી લેટ 2 3 બિલોંગ્સ ટુ d12 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. બરાબર છે? ક્લિયરલી 2 is less than or equal to 3. બરાબર છે? 2 is less than or equal to 3. That is 2 less than or equal to 3 થયું. અહીંયા સુધી ક્લિયર બધાને? Yes, sir. Yes, But- sir. But Yes, sir. 2 is not a divisor of 3 as 2 does not divide 3. 2 છે 3 ને ડિવાઈડ નથી કરતા. તો જો thus 2 less than or equal to 3 but f inverse of 2 is not related to f inverse of 3. બરાબર છે? therefore f inverse does not preserve the order. બાયજેક્ટિવ થઈ ગયું. f ઓર્ડર પ્રિઝર્વ કરે છે પણ f ઇન્વર્સ ઓર્ડર પ્રિઝર્વ નથી કરતું. ધીસ મીન્સ ધેટ f is not an isomorphism. બરાબર છે? f છે આઇસોમોર્ફિઝમ નહીં થાય એટલે કે d12 r and d12 less than or equal to are not isomorphic. ભલે જો આપણને એવું લાગે કે બંને સેટ તો સરખા છે, અહીંયા પણ d12 છે, અહીંયા પણ d12 છે, ફંક્શન પણ આપણે સિમ્પલ લીધું છે આઈડેન્ટિટી ફંક્શન. બરાબર? આ એક્ઝામ્પલ લેવાનું રીઝન શું? વાય વી કન્સિડર ધીસ એક્ઝામ્પલ? બીકોઝ હિયર વી કેન ઓબ્ઝર્વ ધેટ both a and b are having same set. બરાબર? both a and b are same set. even we consider the function f of d equal to d. ફંક્શન પણ આઈડેન્ટિટી લીધું છે, સેટ પણ સરખા છે, છતાં પણ બંને આઇસોમોર્ફિક નથી થતા બીકોઝ ઓફ ધી રિલેશન. તો તમે આમના ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે રિલેશન જે છે એ આઇસોમોર્ફિઝમ માટે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક સરખા સેટ લીધા, અલગ અલગ રિલેશન લીધા તો પણ બંને સેટ કેવા છે? આઇસોમોર્ફિક નથી થતા. રાઈટ? ધેટ્સ વાય વી કન્સિડર ધીસ એક્ઝામ્પલ. even though we are having same sets, even though we are having identity function, even though both the posets are not isomorphic. બરાબર છે? તો આ કિસ્સામાં તમારો f છે એ આઇસોમોર્ફિઝમ નહીં થાય. ક્લિયર? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે, ફાઇન. Yes, sir. લેટ અસ સી વન મોર એક્ઝામ્પલ. આ થોડોક લેન્ધી એક્ઝામ્પલ છે, હવે જે જોશું એ. હવે આઇસોમોર્ફિઝમ થાય એવો કંઈક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. બરાબર?
So for that, let A is equal to A1, A2 up to AN be a set with n elements. બરાબર છે? A1, A2, A3 up to AN આપણી પાસે n એલિમેન્ટ્સ વાળો એક સેટ આપણે કન્સિડર કર્યો છે A. let P1, P2 up to Pn be distinct primes. જેટલા એલિમેન્ટ લીધા છે આપણે એટલા જ પ્રાઇમ લીધા છે. 3 એલિમેન્ટ હોય તો 3 પ્રાઇમ, 4 એલિમેન્ટ હોય તો 4 પ્રાઇમ. બધા ડિસ્ટિંક્ટ છે, અલગ અલગ છે, એક પણ પ્રાઇમ રિપીટ નથી થતો. બરાબર? P1, P2 up to Pn all are distinct prime. Let M is equal to product I is equal to 1 to n Pi. M બરાબર આપણે શું લીધું છે? તો કે આજે આપણે n ડિસ્ટિંક્ટ પ્રાઇમ લીધા છે એનો પ્રોડક્ટ P1 into P2 into P3 up to Pn. Right? So that power set of A with subset or equal to relation is isomorphic to DMR, where R is the divisibility relation. હવે જો આ એક્ઝામ્પલ મેં તમને હોમવર્કમાં આપ્યો તો પાવર સેટ ઓફ A with the relation less than or equal to subset or equal to is a poset. એ આપણે પહેલા લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું. This is a poset. આ પણ પોસેટ છે. આ પણ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પ્રૂવ કર્યું છે કે dn with the relation divisibility relation is also a poset. એટલે બંને પોસેટ છે. બરાબર? પણ બંને આઇસોમોર્ફિક થાય છે એવું આપણે બતાવવાનું છે. રાઈટ? our aim is to show that these two posets are isomorphic. હવે આઇસોમોર્ફિક બતાવવું છે તો શું કરવાનું? આપણે એક ફંક્શન ડિફાઇન કરવાનું, f from pa to dm. બરાબર? f from pa to dn આપણે એક ફંક્શન ડિફાઇન કરવાનું. પછી એ ફંક્શન 1 1 છે, ફંક્શન onto છે, f બાઇનરી ઓપરેશન પ્રિઝર્વ કરે છે, f ઇનવર્સ બાઇનરી ઓપરેશન પ્રિઝર્વ કરે છે. આટલું બતાવી દઈએ તો શું થઈ જશે? આઇસોમોર્ફિઝમ થઈ જશે. બરાબર છે? તો આ 4 કન્ડિશન આપણે જોશું આ કેસમાં સેટિસ્ફાઈ થાય છે કે નહીં. આગળના એક્ઝામ્પલમાં જો બાયજેક્ટિવ તો બાય ડિફોલ્ટ થઈ જતું હતું, આઈડેન્ટિટી મેપ હતું એટલે આપણે પ્રૂફ ના કરવું પડે 1 1 2 ડાયરેક્ટ આવી ગયું. પછી f પ્રિઝર્વ કરતો હતો ઓર્ડર અને f ઇનવર્સ ઓર્ડર નતો પ્રિઝર્વ કરતો. બરાબર? તો હવે આમાં આપણે ચેક કરવાનું છે. ચાલો જોઈએ. Define a map f from power set of A subset or equal to DMR as follows. f of phi equal to 1 લીધું. બરાબર છે? પાવર સેટ ઓફ A એટલે શું થઈ ગયું? પાવર સેટ ઓફ A એટલે શું થઈ ગયું? A ના જેટલા પણ એલિમેન્ટ સબસેટ હોય એ બધાનું કલેક્શન. બરાબર? પાવર સેટ ઓફ A મીન્સ collection of all the possible subsets of A. તો આના એલિમેન્ટ બધા કેવા હશે? આનો કોઈ પણ એક એલિમેન્ટ લઈએ તો શું આવશે? A નો સબસેટ આવશે. બરાબર છે? A નો સબસેટ આવશે. તો હવે એના ઉપરથી આપણે ફંક્શન ડિફાઇન કરીએ છીએ. એક સબસેટ phi પણ આવશે તો આપણે ડિફાઇન કરીએ કે f of phi બરાબર 1 લઈ લો. અને dm છે. જો dm એટલે શું? તો કે આપણે જે p1 into p2 into p3 up to pn જે પ્રોડક્ટ લીધો છે આના જેટલા પણ પોસિબલ ડિવાઇઝર્સ હોય એનું કલેક્શન. અને રિલેશન કયું લીધું છે? ડિવિઝિબિલિટી રિલેશન લીધું છે. રાઈટ? તો આપણે ફંક્શન એવો ડિફાઇન કરીએ છીએ કે f of phi equal to 1 for any non-empty subset A1 of A.
આપણે કોઈ પણ એક સબસેટ લ્યો, કારણ કે હજી ફાઈ માટે તો ડિફાઇન કરી દીધું ફંક્શન, બીજા સબસેટ માટે કેવી રીતે ડિફાઇન કરવું? હવે જો એ નો સબસેટ લીધો છે A1, હવે એ માં કેવા એલિમેન્ટ છે? A1 A2 A3 અપ ટુ AN. તો આનો સબસેટ છે, એમાં આમાંથી જ કંઈક એલિમેન્ટ હશે, A1 હશે, A2 હશે, A3 હશે, કાંઈ પણ હશે, બરાબર? આના જ એલિમેન્ટ્સમાંથી કોઈક એક સબસેટ બનેલો હશે. તો હું એને નામ આપી દઉં છું, ફોર એની નોન એમ્પ્ટી સબસેટ A1 ઓફ A, let A1 is equal to say AI1, આપણે ઇન જનરલ લખીએ, ચાલો ને AI કરીએ. AI1 AI2 up to say AIK, બરાબર? ફોર કે છે મિનિમમ 1 હશે અને મેક્સિમમ ક્યાં સુધી આવી શકે? n સુધી આવી શકે, બરાબર? કારણ કે a માં n એલિમેન્ટ્સ છે. ઓકે, સો I1 I2 up to AIK. Define f of AI. f of a હવે જો f of 5 બરાબર 1 ડિફાઇન કર્યું. બીજા કોઈ સબસેટ માટે f of ay કેવી રીતે ડિફાઇન કરશું? ઇટ ઇઝ પ્રોડક્ટ ઓફ સે j ઇક્વલ ટુ 1 to k. આમાં k એલિમેન્ટ છે એટલે હું k સુધી લઉં છું. j ઇક્વલ ટુ 1 to k pij, બરાબર? ધારો કે i બરાબર તમે 1 લઈ લો તો શું આવશે? f of a1, એટલે i બરાબર 1 થઈ ગયો ફિક્સ. તો આ શું આવશે? તો કે p11 ઇન્ટુ p12 અપ ટુ ક્યાં સુધી? p1k સુધી, બરાબર? i તો ફિક્સ થઈ ગયો, j ની વેલ્યુ 1 થી k સુધી, j બરાબર 1 તો 1, j બરાબર 2 તો 2, j બરાબર k તો k, રાઈટ? તો આ f of a1 થયું. તો f of a2 લ્યો તો શું આવે? તો કે i બરાબર 2 ફિક્સ થઈ જશે, p21 p22 p23 up to p2k, બરાબર? So this is how we define f of ai, where ai is non-empty subset. empty માટે તો 1 ડિફાઇન કરી દીધું છે આપણે, બરાબર છે? અને 1 આમાં આવશે dm માં, કારણ કે 1 is divisor of any positive integer. તો આ ફંક્શન આપણે ડિફાઇન કર્યું, f of i equal to 1, f of ai equal to product pij, j equal to 1 to k. અહીંયા સુધી ક્લિયર? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. આપણે જોશું કે f from power set of a to dm defined like this is an isomorphism. Okay, તો 1 1 on to f preserves the order અને f inverse preserve order, આટલું ચેક કરવાનું છે. So first we show that f is an onto function. પેલા onto લઈ લઈએ. onto માં શું કરવાનું? તો કે dm માંથી કોઈ પણ એક એલિમેન્ટ લઈ લ્યો, એને કોરસ્પોન્ડિંગ તમે પાવર સેટ ઓફ a માંથી એક એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરો, such that f of a is equal to તમારો જે dm માંથી નંબર લીધો છે એ થવું જોઈએ, રાઈટ? સો ફોર ધેટ લેટ dm માંથી મેં એક એલિમેન્ટ લઈ લીધો છે d, સ્મોલ d, બરાબર છે? અને તમને ખબર છે કે m બરાબર શું છે? પ્રોડક્ટ pi I is equal to 1 to n. d શું છે? એનો ડિવાઇઝર છે. if d equal to 1, then f of phi equal to 1 થાય. તો આપણને ખબર છે ડેફિનેશન જેવી રીતે આપી છે, f of phi બરાબર 1 છે, બરાબર છે? d શું છે? ફરીથી એકવાર કહું છું, d શું છે? તો કે dm નો, એટલે કે m નો કોઈક ડિવાઇઝર છે. ધારો કે d બરાબર 1 હોય, 1 તો બધાનો ડિવાઇઝર થાય, તો જો d બરાબર 1 હોય then f of phi equal to 1, એટલે 1 માટેની પ્રી ઇમેજ મળી ગઈ કે for 1 belongs to dm there exists phi belongs to power set of a such that f of phi equal to 1. હવે 1 સિવાયના એલિમેન્ટ હોય તો શું? 1 માટે તો ખબર છે આપણી પાસે મળી જાય છે. તો બીજો કોઈક આપણે એલિમેન્ટ લઈએ, સપોઝ ધેટ, સો assume that d is greater than 1, right? Now see the value of m, as m is the product of distinct primes p1 p2 up to
Pn, as n is the m is the product of m ની ડેફિનેશન એવી છે p1 into p2 up to pn, right? And d greater than 1 is a divisor of m. આપણે d belongs to ક્યાંથી લીધું છે? d belongs to dm. dm માં કેવા એલિમેન્ટ છે? m ના બધા ડિવાઇઝર. તો d શું છે? m નો ડિવાઇઝર છે અને m શું છે? પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ્સ. Therefore it follows from the uniqueness of factorization. તમને ખબર છે કે પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ નો જે ફેક્ટરાઇઝેશન છે એ હંમેશા યુનિક હોય. So it follows from the uniqueness of factorization into product of primes that there exists a non-empty subset say I1, I2 up to ik of 1, 2 up to n. કારણ તો કે m બરાબર શું છે? p1 into p2 into p3 up to pn. તો ના ડિવાઇઝર શું હોય? એક તો p1 ડિવાઇઝર આવશે, p2 ડિવાઇઝર આવશે, p3 ડિવાઇઝર આવશે, up to pn ડિવાઇઝર આવશે. p1 into p2 ડિવાઇઝર થાય, p1 into p2 into p3 ડિવાઇઝર થાય, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી તમારો જે d છે એ કંઈક પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમ જ હશે. તો એક સબસેટ તમને એવો મળશે i1 છે i2 up to ik of 1, 2 up to n such that d is product of say j is equal to 1 to k. આપણે અહીંયા k લીધા છે એટલે j is equal to 1 to k pij. બરાબર? i ફિક્સ છે. તમે i બરાબર 1 લ્યો તો p11 p12 up to p1k, i બરાબર 2 લ્યો તો p21 p22 up to p2k. તો આ d નું ફોર્મ થઈ ગયું. d તમારો કંઈક આવા ફોર્મનો હશે, રાઈટ? અહીંયા આપણે હજુ થોડુંક લખી લઈએ વેર અચ્છા now it is clear from the definition of f, it is clear from definition of f that f of a is equal to d. f ની ડેફિનેશન શું હતી? f of a is nothing but the product of j equal to 1 to k pij. તો અહીંયા તમને d બરાબર જો એ જ વસ્તુ મળી છે, પ્રોડક્ટ j equal to 1 to k pij. અહીંયા તમને મળ્યું f of a is equal to product j equal to 1 to k pij. તો બંનેને કમ્પેર કરો, બંનેની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ સરખી, તો બંનેની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પણ સરખી થાય, રાઈટ? બંનેની શું થાય? લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ પણ સરખી થાય. સો ધેરફોર f of a is equal to d. જ્યાં ai બરાબર શું હતું? ai બરાબર આપણે સેટ લીધો તો ai1 ai2 up to aik, બરાબર? તો જો દરેક d belongs to dm માટે તમને એક ai મળી ગયો such that f of ai બરાબર d. આ તો આપણે જોઈતું હતું કે દરેક d belongs to dm માટે એક સેટ આપણને ai એવો મળી ગયો such that f of ai equal to d, and this means that f is onto function. f is an onto function. ક્લિયર onto માં? Yes, sir. બરાબર? Yes, sir. 1 જોઈ લઈએ. now let a1 a2
belongs to power set of A such that f of a1 is equal to f of a2. બરાબર? તો f of a1 એટલે શું આવશે? તો કે dm નો કોઈક એલિમેન્ટ આવશે અને એમાં dm માં આપણે રિલેશન કયું લીધું છે? divisibility relation. બરાબર? So f of a1 related to f of a2 where r is the divisibility relation. તો divisibility relation હોય તો આનો મતલબ શું થઈ ગયો? This implies that f of a1 divides f of a2. બરાબર? f of a1 divides f of a2. This implies that f of a1 is less than or equal to a2. બરાબર છે? હવે જો f શું આવે છે તમે ફરીથી ડેફિનેશન ઉપર જો. f ની ડેફિનેશન શું આવે છે? તો કે f is nothing but the product of pi છે. તો f of a1 છે એના કરતા f of a2 મોટા થાય છે. તો this simply means that a1 is subset or equal to a2. આ લેસ ધેન છે, આ સબસેટ છે, ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી? અહીંયા તમને શું મળ્યું જો? f of a1 related to f of a2. બરાબર? f of a equal to f of a2 sorry f of a1 equal to f of a2 લીધું છે. બરાબર? f of a1 equal to f of a2 લીધું છે. બે નંબર તમારી પાસે સરખા છે, x is equal to x, તો તમે આવી લખી શકો x divide x. બરાબર છે? તો અહીંયા આપણે શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી કે f of a1 related to f of a2 અને મળ્યું શું તમને? a1 subset of a2. Similarly f of a2 related to f of a1. કારણ તો કે f of a1 અને f of a2 બંને તો સરખા જ છે. So f of a2 related to f of a1. This implies that f of a2 divides f of a1 and this implies that ultimately a2 subset of a1. અહીંયા તમને મળ્યું a1 subset or equal to a2, અહીંયા તમને મળ્યું a2 subset of a1. This implies that a1 is equal to a2. શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી? f of a1 equal to f of a2. We are getting that f of a1 is equal to a2. This implies that f is 1 1. બરાબર? f11 થઈ ગયું. ક્લિયર અહીંયા સુધી? Yes, sir. ઓકે. હવે શું કન્ડિશન બાકી રહી? f અને f ઇન્વર્સ બંને ઓર્ડર પ્રિઝર્વ કરે છે એવું બતાવવાનું છે. ઓકે? તો આપણે પહેલા એવું બતાવીએ કે f ઓર્ડર પ્રિઝર્વ કરે છે. ઓર્ડર પ્રિઝર્વ કરે છે એના માટે શું કરવાનું? તો કે તમારો જે ડોમેઇન છે, બરાબર, તમારો જે ડોમેઇન છે p ઓફ a, આમાંથી તમે કોઈ પણ બે એલિમેન્ટ લઈ લો. ધારો કે a અને b લ્યો તો a રિલેટેડ ટુ b, પેલામાં રિલેશન સબસેટ ઓર ઇક્વલ છે ને આપણે એવું બતાવી દેવાનું f ઓફ a રિલેટેડ ટુ f ઓફ b. આવું બતાવવાનું છે આપણે. ઓકે? સો લેટ અસ સી. So for that let a1 a2 belongs to power set of a, right? a1 a2 belongs to power set of a. હવે હું આવું બતાવી દઉં, આખું ઇન્વર્સ વાળા પર ના જવું, ધારો કે આવું બતાવી દઉં કે a1 subset or equal to a2 if and only if f of a1 related to f of a2. તો ચાલે? if and only if લઈ લો તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે થિયરમ પ્રૂવ કર્યું હતું કે f બાયજેક્ટિવ હોય, બરાબર, અને a related to b if and only if f of a related to f of b, તો f કેવું થઈ જાય? આઇસોમોર્ફિઝમ થઈ જાય. તો આપણે એનો યુઝ કરીએ. if and only if વાળું પાર્ટ બતાવશું. બરાબર? તો પહેલા આપણે એવું અઝ્યુમ કરી લઈએ, સપોઝ ધેટ a1 subset or equal to a2 ને આપણે એવું બતાવશું કે f of a1 related to f of a2. પછી આપણે એવું અઝ્યુમ કરશું કે f of a1 related to f of a2 અને we'll prove that a1 subset or equal to a2.
બરાબર, એટલે બાય ધેટ પ્રિપોઝિશન એફ વિલ બી આઇસોમોર્ફિઝમ. એફ ઇન્વર્સની આમાં આપણે જરૂર નહીં પડે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ, લેટ A1 સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ A2. બરાબર. નાઉ we assume that A1 is non-empty, right? Came finally because if A1 is equal to 5, if A1 is equal to 5, then f of A1 શું થઈ જશે? 1 થઈ જાય. ફંક્શનની ડેફિનેશન જેવી છે, f of 5 is equal to 1, અને 1 તો બધા એલિમેન્ટ્સને ડિવાઈડ કરશે, રાઈટ? 1 તો બધા એલિમેન્ટને ડિવાઈડ કરશે. therefore f of A1 related to f of A2. બરાબર, કારણ કે 1 છે, f of A1 related to f of A2, that means f of A1 divides f of A2. લેક્ચર ચાલુ પછી રાખો, લેક્ચર ચાલુ પછી રાખો, 3 વાગે. f of A1 divides f of A2. બરાબર, તો f of A1 શું છે આ કિસ્સામાં? 1 ડિવાઈડ એની નંબર. બરાબર છે, તો A1 બરાબર તમે 5 લઈ લો. A1 બરાબર તમે 5 લઈ લો, બરાબર, તો શું થઈ જાય? f of A1 રિલેટેડ ટુ f of A2 બાય ડિફોલ્ટ સાચું થઈ જાય છે. એટલા માટે આપણે શું કરશું? we'll assume that A1 is non-empty, right? So also A1 is not equal to A2, કારણ કે A1 equal to A2 થઈ જાય તો પણ f of A1 will divide f of A2. બરાબર છે. let A1 is equal to, again same set, say AI1 AI2 up to AIK, and let A2, જો હવે શું છે, શરૂઆત ક્યાંથી કરી છે? A1 સબસેટ ઓફ A2, એટલે A1 ના બધા એલિમેન્ટ A2 માં તો આવી જ જશે. A1 ના બધા એલિમેન્ટ A2 માં તો આવી જશે. so we will consider A2 is equal to AI1 AI2 up to AIK, તો આમાં આવશે જ. and let A2 is equal to AI1 AI2 up to AIK, તો આવશે જ. એના સિવાય વધારાના એલિમેન્ટ્સ આવશે, સે AIK plus 1 up to say AIT છે. બરાબર, A1 સબસેટ ઓફ A2 છે, એટલે A1 ના બધા એલિમેન્ટોમાં આવશે, એના સિવાયના બીજા કંઈક વધારાના એલિમેન્ટ્સ આવશે, રાઈટ? નાઉ હવે બતાવવાનું છે શું આપણે? f of A1 રિલેટેડ ટુ f of A2, એટલે કે f of A1 divides f of A2, આવું બતાવવું છે આપણે. so for that now let us see what is f of A1. we proved that f of A1 is equal to j equal to 1 to k AI, જે આપણે જો ડિફાઇન કર્યું છે આગળ. f of AI equal to pj equal to 1 to k pi છે. બરાબર, તો f of A1 will be say it is product j equal to 1 to k AI છે. અને આપણે AI લીધા છે એટલે તમે A1 રાખો, A11 A12 A1k, અહીંયા તમે A11 A12 આ રીતે રાખો તો અહીંયા તમારે i ની જગ્યાએ 1 લખવું પડે. બરાબર, પણ આપણે ઇન જનરલ i રાખ્યું છે. so that's why f of A1 will be this. and what will be f of A2? f of A2 પણ આ જ આવશે ને, પ્રોડક્ટ j equal to 1 to, પણ k સુધી નહીં આવે. અહીંયા 1 2 3 up to k હતો, અહીંયા 1 2 3 up to ક્યાં સુધી છે? t સુધી છે, તો t સુધી રાખીએ. બરાબર છે, પણ જો t ના બે ભાગ પાડી શકીએ આપણે, 1 થી k અને k plus 1 થી t. ખ્યાલ આવે છે? t ના આપણે બે પોર્શન પાડી દઈશું, 1 થી k અને k plus 1 થી t. so therefore f of A2 is equal to product say I is equal to 1 to k Aij into product I is equal to k plus 1 to t Aij. બરાબર છે, કારણ કે A માં k એલિમેન્ટ છે, A2 માં k એલિમેન્ટ તો ખરા જ, એના સિવાયના બીજા અમુક એલિમેન્ટ્સ છે. બરાબર, પણ હવે આ શું થઈ ગયું? જો
આ શું થઈ ગયું? પ્રોડક્ટ i = 1 to k ij બરાબર શું થાય? શું થશે આના બરાબર? F of A1. એક્ઝેક્ટલી, ધીસ ઇઝ f of a1 અને આ એઝ ઇટ ઇઝ પ્રોડક્ટ i is equal to k plus 1 to t. તો હવે જો f of a2 શું થઈ ગયું? f of a1 into something, એટલે કે f of a2 જે છે એ f of a1 નો મલ્ટિપલ થઈ ગયો. This simply means that f of a1 divides f of a2. Divide ની definition, a divides b. This implies that b is equal to a into x. So f of a into x, this is equal to b. So from this we are getting that f of a1 divides f of a2. This is nothing but the divisibility relation, and this implies that f of a1 related to f of a2. બરાબર, શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી આપણે? જો a1 subset of a2 and we prove that f of a1 related to f of a2, એટલે આપણે આવું બતાવી દીધું છે. Therefore a1 subset or equal to a2 implies that f of a1 related to f of a2. હવે આપણે શું કરશું? ઊંધું સાબિત કરશું કે now suppose that f of a1 related to f of a2 and we'll prove that a1 subset of a2. બરાબર, if and only if થઈ જાય એટલે આપણું થિયરમ પૂરું by the proposition we proved in the last lecture. First part we already proved, f is bijective પ્રૂવ કરી દીધું છે, 1 1 છે 1 2 છે. પ્રપોઝિશન લાસ્ટ લેક્ચરમાં પ્રૂવ કર્યું એવું કહે છે કે 1 1 1 2 ફંક્શન હોય તો f આઇસોમોર્ફિક ક્યારે થાય? f છે આઇસોમોર્ફિઝમ ક્યારે થાય? if a1 related to a2, if and only if f of a1 related to f of a2. તો આપણે એક પોર્શન પ્રૂવ કરી દીધો, પહેલા રિલેશનમાં લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ, સોરી, સબસેટ ઓર ઇક્વલ ટુ છે. સો a1 subset or equal to a2, this implies that f of a1 related to f of a2. હવે ઊંધું સપોઝ કરીએ. બરાબર, હવે ઊંધું સપોઝ કરીએ. કન્વર્સલી suppose that f of a1 related to f of a2. બતાવવાનું છે શું આપણે? a1 subset or equal to a2, right? Clearly a1 is non-empty. કેમ non-empty? ક્લિયરલી કરતા આપણે એવું લખીએ, we assume that a1 is non-empty. કેમ? કારણ કે if a1 equal to empty, તો empty set તો દરેકનો સબસેટ થાય. બરાબર, because if a1 is equal to 5, then by default we'll get a1 subset or equal to a2. તો આ થિયરમ પૂરું થઈ ગયું. 5 માટે તો સાચું થઈ જાય છે. બરાબર, a1 equal to a2 પણ નહીં લઈએ, કારણ કે a1 equal to a2 લઈ લો તો પણ એ સાચું થઈ જાય. Also a1 is not equal to a2. બરાબર, સો આપણને કીધું છે કે f of a1 related to f of a2. તો f of a1 એટલે શું? ફંક્શન શું કહે છે? f of a1 એટલે શું કહે છે? સો લેટ આપણે એને કંઈક નંબર આપી દઈએ. f of a1 છે કોનો એલિમેન્ટ થાય? dm નો, m ના ડિવાઇઝર, નંબર ઓફ ડિવાઇઝર્સ ઓફ m. તો અહીંયા f of a1, તો f of a1 ને આપણે નામ આપી દઈએ છે ઇટ ઇઝ d1. f of a1 ની વેલ્યુ d1 આવે છે, એન્ડ ધારો કે f of a2 ની વેલ્યુ d2 આવે છે, રાઈટ? So f of a1 related to f of a2, this simply means that d1 related to d2. This simply means that d1 related to d2. બરાબર, હવે રિલેશન શું છે? આ તો ડિવિઝિબિલિટી રિલેશન છે. So this implies that d1 divides d2. So d1 divides d2, this simply means that d2 is equal to, say, d1 into t. બરાબર, by the definition of divisibility, d2 is equal to d1 into t. બરાબર છે? Now observe that d2 is equal to, આપણે જો અહીંયા ડેફિનેશન આપી છે કે d બરાબર આવું થાય છે કંઈક,
P is equal to product J equal to 1 to K PI છે. અહીંયા આપણી પાસે D1 D2 છે, તો D2 is equal to say it is product say I R is equal to જેની જગ્યાએ આપણે R સિમ્બોલ યુઝ કરીએ, say it is product R is equal to 1 to L. R is equal to 1 to L PJR અને D1 પણ આવા જ કંઈક ટાઈપનું હશે. By the definition of D, say it is product S રાખીએ, S is equal to 1 to say K PIS. બરાબર, D ની ડેફિનેશન પરથી. Now let A2 is equal to say AJ1 AJ2 up to AJL. જો અહીંયા જેટલા પ્રોડક્ટમાં એલિમેન્ટ આવે છે એટલા જ એલિમેન્ટ A2 માં આવશે. અહીંયા R equal to 1 to L છે, તો AJ1 AJ2 up to AJL. And A1 will be in this case AI1 AI2 up to ક્યાં સુધી આવશે AIK. જો અહીંયા પ્રોડક્ટમાં આપણે K એલિમેન્ટ્સ લીધા છે, so it will be AIK. બરાબર, so A2 is equal to AJ1 AJ2 up to AJL, A1 is equal to AI1 AI2 up to AIK. We have, હવે જો આપણી પાસે શું હતું, D2 is equal to D1 into T. આમાં આપણે D1 અને D2 ની વેલ્યુઝ મૂકીએ તો શું મળશે? So we have D2 માં પ્રોડક્ટ I is equal to, sorry R લીધો તો આપણે, R is equal to 1 to L PJR is equal to D1 into T. તો D1 બરાબર આપણે લીધું તો પ્રોડક્ટ છે S is equal to 1 to K PIK into T. રાઈટ, હવે આ પ્રોડક્ટ ઓફ પ્રાઇમમાં ફેક્ટરાઇઝેશન થયું અલ્ટિમેટલી, બીજું કાંઈ નહીં. સો બાય the uniqueness of factorization, by the uniqueness of factorization, it follows that હવે જો અહીંયા તમારી પાસે ટોટલ L એલિમેન્ટ છે. જો અહીંયા તમારી પાસે L એલિમેન્ટ છે, અહીંયા શું છે K+1 એલિમેન્ટ છે. આમ જોવા જાવ તો અહીંયા કેટલા એલિમેન્ટ છે? K+1 એલિમેન્ટ છે. બરાબર છે, અને બંને ઇક્વલ છે. બરાબર, બંને ઇક્વલ છે. અહીંયા K એલિમેન્ટ +1 એલિમેન્ટ, ટોટલ K+1 એલિમેન્ટ છે, અને અહીંયા તમારી પાસે L એલિમેન્ટ છે, અને આ ફેક્ટરાઇઝેશન યુનિક મળે એનો યુઝ કરીએ. સો we'll get that AI1 AI2 up to AIK will be subset of AJ1 AJ2 up to say AJL. કારણ કે T નું પણ હજી ફેક્ટરાઇઝેશન કરો, કંઈક ફેક્ટરાઇઝેશન એનું આવતું હોય. બરાબર, તો અહીંયા K પ્લસ આના જે ફેક્ટરાઇઝેશન આવતા હોય એટલા બધા એલિમેન્ટ ભેગા થઈને ટોટલ L એલિમેન્ટ થાય છે. એનો મતલબ શું થઈ ગયો કે આ K છે કેવો થાય? L કરતા સ્ટ્રિક્ટલી નાનો થાય. ધારો કે T બરાબર 1 હોય તો K બરાબર L થાય. ધારો કે T છે 1 કરતા મોટો કોઈ નંબર હોય તો આ શું થઈ જશે? K કેવો થઈ જશે? L કરતા નાનો. કારણ તો કે અહીંયા L નંબરનો પ્રોડક્ટ છે, અહીંયા K અને મિનિમમ એક થી વધારે પણ હોઈ શકે. ધારો કે T માં 2 ફેક્ટરાઇઝેશન એલિમેન્ટ્સ આવતા હોય તો K+2 એલિમેન્ટ થાય. રાઈટ, સો અલ્ટિમેટલી K છે કેવો થશે? L કરતા નાનો થશે. એને એટલા માટે આપણે કહી શકશું AI1 AI2 up to AIK સબસેટ ઓફ AJ1 AJ2 up to AJKL. અને આ શું છે? This is nothing but the A1 subset of A2. આપણે આને સ્ટેટમેન્ટ નંબર 1 કહી દઈએ. બરાબર છે, તો અહીંયા આપણે શું પ્રૂવ કર્યું? This implies that f of A1 related to f of A2. This implies that A1 subset or equal to A2. Say this is expression number 2. Now compare expression 1 and 2. So from 1 2 we get
we get a1 subset or equal to a2 if and only if f of a1 related to f of a2. F of a1 related to f of a2 if and only if a1 subset of a2, and we already proved that f is a bijection. So combining these two things and using the proposition, we'll get that f is an isomorphism, right? And this is the proof. Clear છે અહીંયા સુધી? Yes, sir. આમ જોવા જાવ તો થોડો લેન્ધી એક્ઝામ્પલ છે. 1 પ્રૂવ કર્યું, on 2 પ્રૂવ કર્યું, પછી પ્રપોઝિશનનો યુઝ કર્યો કે a1 રિલેટેડ ટુ a2, a1 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ a2 ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ f of a1 રિલેટેડ ટુ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ f of a2 એનો યુઝ કરી અને પ્રપોઝિશનનો યુઝ કરીને આપણે પ્રૂવ કર્યું કે f છે એ આઇસોમોર્ફિઝમ થાય છે. પહેલો એક્ઝામ્પલ જે ડિસ્કસ કર્યો એમાં આઇસોમોર્ફિઝમ થતું નહોતું. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ કર્યો એમાં આઇસોમોર્ફિઝમ થાય છે. જો આમાં સેટ અલગ છે, બંને સેટ અલગ છે, રિલેશન અલગ છે, ફંક્શન પણ આઈડેન્ટિટી ફંક્શન નથી, છતાં પણ આઇસોમોર્ફિઝમ મળે છે. પહેલા એક્ઝામ્પલમાં તો સેટ સરખા હતા, ફંક્શન આઈડેન્ટિટી ફંક્શન હતું, ખાલી રિલેશન અલગ હતો, છતાં પણ કેવું થઈ ગયું, એ આઇસોમોર્ફિઝમ નહોતું થતું. ઇન ધીસ કેસ વી આર હેવિંગ ડિફરન્ટ સેટ્સ, વી આર હેવિંગ ડિફરન્ટ ઓપરેશન્સ, ડિફરન્ટ રિલેશન્સ, and the function is not identity function even though this is an isomorphism. એલિમેન્ટ પણ જો કેટલો ડિફરન્સ છે. પહેલા સેટના એલિમેન્ટ શું છે? નંબર. પહેલા સેટના એલિમેન્ટ શું છે? બધા સબસેટ ઓફ એ. બીજા એલિમેન્ટમાં શું છે? નંબર્સ છે. પહેલામાં સેટ છે બધા એલિમેન્ટ તરીકે, બીજા સેટમાં તમારા એલિમેન્ટ છે એ નંબર્સ છે, છતાં પણ આઇસોમોર્ફિઝમ મળે છે. બરાબર છે? એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ ધ બ્યુટી ઓફ મેથેમેટિક્સ. સરખા છે, પહેલા આપણે એક્ઝામ્પલમાં જોયું કે બંને સેટ સરખા, આઈડેન્ટિટી ફંક્શન, છતાં પણ આઇસોમોર્ફિઝમ નથી મળતું. અહીંયા બધું અલગ છે, ઇવન ધો વી આર ગેટિંગ ધી આઇસોમોર્ફિઝમ, રાઈટ? સો આઈ થિંક આટલું રાખીએ આજે. Okay, sir. બરાબર? ઓકે સર. Okay, sir. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે પ્રોડક્ટ ઓફ પોસેટની વાત કરશું. બરાબર છે? ઓકે સર. ઓકે. ઓકે.